is a grip test is what is mean by grip. Okay, the grip is slow and progressive deformation of material. Okay, slow and progressive deformation of material with the time and constant stress. Okay, is the definition is slow and progressive deformation of metal with the time and constant stress is called grip. Okay, is the grip is mainly occur in the above the recrystallisation temperature. Okay, so recrystallisation temperature is 0.4 of melting temperature. This is called for recrystallisation temperature of material. So temperature in grip is mainly involved for above the recrystallisation temperature. Okay, is 0.4 tm. In the grip is the function of temperature and time. It is the function of temperature and time. In the grip test is mainly important for the high temperature application material. ஸோ எந்த மெட்டீரியல் நம்ம ஹை டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே க்ரீப் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக செய்யணும். ஓகே, எங்கெங்கே வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் இன்வால்வ் ஆகிற மெட்டீரியல் நம்ம அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் க்ரீப் டெஸ்ட் பண்ணணும். இஸ் அ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் ஃபார் க்ரீப் டெஸ்ட். ஓகே, this is எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் ஃபார் க்ரீப் டெஸ்ட். ஸோ this is a specimen. This is a specimen. Okay, is a weight this side. Okay, the furnace wall, so heating wall. So heating wall. So another one is the platinum tube. So thermocouples is connected and specimen. This is a specimen thermocouple platinum tube. Okay, இது ஹீட் பண்ணுறோம், சேம் டைம்ஸ் லோடு அப்ளை பண்ணுறோம். இங்கே ஃபர்னஸ் ஃபால்னால ஹீட்டிங் அப்படியே வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். ஹீட்டிங் வந்து லாஸ் ஆகாது, ஹீட் லாஸ் ஆகாது. இந்த டெலோஸ்கோப் மூலயமா என்ன பண்ணுறோன்னா நாம் என்ன மாதிரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் நடக்குங்கிறது விசிபிள் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே வெயிட் ஹீட்டு சேம் டைம்ஸ் வெயிட் ரெண்டுமே ஆட் ஆகும். ஓகேவா, இதுதான் வந்து க்ரீப் டெஸ்ட். ஹீட்டு அண்டு வெயிட் ரெண்டுமே சேம் டைம்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அது அப்போ வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ராக்சர் நடக்குது, எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத விசிபிள் பண்ண முடியும் இந்த டெலோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி. ஸோ இதுதான் வந்து க்ரீப் டெஸ்ட். இது கர்வ் ஃபார் க்ரீப் டெஸ்ட் கர்வ். ஓகே, திஸ் இஸ் த கர்வ் க்ரீப் டெஸ்ட் கர்வ். Okay, is the grip test curve. Is the first one is grip strength. Okay, it is the limiting stress will not fracture with finite time. Okay, this is the initial stage. Okay, so limiting stress will not fracture with finite time. Okay, the grip strength during the grip strength period the material will not failure. Okay, next one is the rupture strength. Rupture strength is the highest stress material without rupture. Okay, it is a stress is very high but material is without rupture. Okay, is the material is withstand. Next one is the grip rupture material fails by neckling. Okay, so in the period grip rupture period material fails by neckling effect. Is the next one is the grip rate. So grip rate means increase with temperature and apply load. So grip rate means increase with temperature and apply load. So it is a function of temperature and time. Okay, is grip is function of temperature and time. So grip is increase with temperature and applied load condition. So in this grip is the three types categories in the three types: primary grip, secondary grip, tertiary grip. Final one is the fracture. Is the primary grip is the x-axis is loading time for time temperature timing is the grip strain. Epsilon is the grip strain. This is the first one is a primary grip is the beginning grip. Okay, this is the primary grip is the beginning grip. Material resist deformation very slow rate. So during the grip primary grip is the beginning grip material resist to deformation very slow rate during the primary grip. Next one is the secondary grip is the grip rate is constant during the secondary grip rate is constant. It is the equilibrium. Okay, is the grip rate is constant. So due to the equilibrium between strain hardening effect and annealing effect, எதனால் வந்து இது ஈக்குலிபிரியமாக இருக்குது அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னா grip rate. ஸோ ஈக்குலிபிரியம் பிட்வீன் ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் எஃபெக்ட் அண்ட் அனிலிங் எஃபெக்ட்னால தான் இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகுது. அடுத்து டெர்னரி கிரீப்ஸ் வந்து தேர்ட் இஸ் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த grip it is rapidly is the growth rate is rapidly. Okay, so the growth rate is very rapidly. So this during growth rate the cross sectional area is different degrees. Okay, so neckling will form the specimen oda neckling form ஆகும். Okay, cross section area elongate ஆகும் போல this is the cross section area reduce ஆகும். So neckling effect create ஆகும். This is the tertiary grips. The final stage of the grip is the fracture. So it's a fracture.
ஓகே, ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கிரெயின்ஸ் ஈக்குவல் டு த கிரெயின் பவுண்டரிஸ். ஓகே, strength of the grains equal to grain boundaries. So equicohesive temperature is formed. So in this after the fracture is the crack is formed initiated in the below equicohesive temperature. ஸோ ஒரு டெம்பரேச்சர் மெட்டீரியல் இருக்குது. ஓகே, உள்ள கிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறோம், உள்ள கிரெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஓகே, at the high temperature, okay, at the temperature is high in material. Okay, the material temperature is very high. Okay, at that time temperature grain boundaries, okay, grain temperature is less than the grain boundaries temperature. Okay, உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரெயின் பவுண்ட்ரிஸில் அட் த ஹை டெம்பரேச்சரில் கிரெயின் பவுண்ட்ரிஸ் வந்து அதிக டெம்பரேச்சராக இருக்கும், உள்ளே இருக்க கிரெயின்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் லெஸ்ஸாக இருக்கும். அட் த லோ டெம்பரேச்சர் அப்படியே ரிவர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, இப்போ லோ டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெயின் பவுண்ட்ரிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும், உள்ளே வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்குலார். ஓகேவா, ஸோ இந்த ஃப்ராக்சர் எப்படி ஆகும் அப்படின்னா இந்த கிரீப் டெஸ்ட்டில் இன்டர்கிரானுலர் ஃப்ராக்சர் நடக்கும். இன்டர்கிரானுலர் ஃப்ராக்சர்னால் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே, ஓகே, அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே பூந்து கிராக் இப்படி ஆகும். ஓகேவா, இதுதான் வந்து இன்டர்கிரானுலர் ஸ்ட்ரக்சர். கிராக்சர் எப்படி ஆகும்னா இந்த கிரெயின் பவுண்ட்ரிஸ்குள்ள ஆகும். இதுதான் வந்து இன்டர்கிரானுலர் ஃப்ராக்சர். அதே டிரான்ஸ்கிரானுலர் ஃப்ராக்சர் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துடும். இது இன்டர்கிரானுலர் ஃப்ராக்சர் மீன்ஸ் இஸ் த கிரெயின் பவுண்டரிஸ் ஆகும். ஸோ இது எப்போ இதாகும்னா இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து பிலோ ஈக்யூ கோஹிசிவ் டெம்பரேச்சர் கீழே இருக்கும் போலேயே நடந்துடும். ஈக்யூ கோஹிசிவ் டெம்பரேச்சர். ஸோ ஈக்யூ டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கிரெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு த கிரெயின் பவுண்டரிஸ். கிரெயின் பவுண்டரிஸ் ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர் இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஈக்யூ கோஹிசிவ் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறோம். ஸோ இந்த ஈக்யூ கோஹிசிவ் இந்த இன்டர்கிரானுலர் ஃப்ராக்சர் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஈக்யூ கோஹிசிவ் டெம்பரேச்சர் பிலோவாக இருக்கும் போலேயே நடந்துடும். இந்த ரெண்டு ஈக்குவலிபிரியம் இல்லாமல் பிலோ ஈக்யூ கோஹிசிவ் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் போலே இந்த கிராக் வந்து இனிஷியேட் ஆகிரும் உள்ள மெட்டீரியலுக்குள்ள. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கிரீப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை டெம்பரேச்சரில் தான் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இந்த ஃப்ராக்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இன்டர்கிரானுலர் ஃப்ராக்சராக இருக்கும். ஓகே, உள்ளே வந்து மெட்டீரியல் கிரைன் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே இருக்கும். ஓகேவா, இதை வந்து இன்டர்கிரானுலர். இதே டிரான்ஸ்குலார் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துடும். ஓகேவா, மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளேயே கிரைனுக்குள்ளேயே என்ன ஆகும், பூந்து வந்துடும். இங்கே கிரைன் பவுண்ட்ரிஸில் தான் நடக்கும். ஓகேவா, தேங்க்யூ.